لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن. Untuk selanjutnya kita pembacaan risalah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tim hadrah disilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi salli ala Muhammad يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشفيع المشفع ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة ورفاع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها ووساع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه
واصرف واردع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب ارض عنا رضاك ارفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب قبلنا خير خلقك أجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب صل على محمد يا رب صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك زال العنا وخلنا بشرى لنا من المنى زال العلا وفى
شهب بن عبد مناف بن قصي كان ولواء حمد الله جل بيدي فلا أولا آدي أنا الغنانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف واعلم برفعه الأسماعيل كان للأبي معوانا وقت الهداية يا رسول الله ما بدا من ثنيات الوداع مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Shadaqallahul Azim. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah MTS Negeri 4 Jakarta yang berbahagia. Kata yang pantas terucap oleh seorang hamba yang beriman adalah Alhamdulillah, sebagai rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dan bersabar adalah sebagai bukti keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dengan beriring salam tercurahkan untuk seorang hamba yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, seorang hamba yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruntuk keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta umat-umatnya yang setia dengan ajarannya. Ibu Kepala Madrasah, Bapak Kepala Tata Usaha, Dewan Guru, karyawan, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Salah satu tanda kecintaan seseorang kepada yang dicintainya adalah dengan banyak menyebut namanya dan mengenang kelahirannya. Pada hari ini kita mengenang dan memperingati kelahiran seseorang yang bukan hanya dicintai oleh sesamanya, tetapi juga dicintai oleh Sang Pencipta dan seisi alam semesta. MTS Negeri 4 Jakarta memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah dengan tema Meneladani akhlak Nabi Muhammad untuk meningkatkan ketakwaan dan kedamaian hati. Kelahiran Nabi adalah cahaya bagi umat manusia, momentum untuk memperbaiki diri dan memperkuat iman dengan menebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Peringatan Maulid kali ini sengaja kita laksanakan di lapangan agar lebih semarak dan syiar. Tentunya membawa perubahan pada diri kita kepada yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kami akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Santri. Acara yang ketiga yaitu pembacaan kalam ilahi. Acara berikutnya laporan Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Selanjutnya penampilan tari saman. Selanjutnya sambutan Ketua DKM dilanjutkan dengan penampilan dari tim Hadro MTS Negeri 4 Jakarta. Acara yang ketujuh yaitu sambutan Kepala Madrasah MTS Negeri 4 Jakarta. Berikutnya sambutan pengawas Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Disusul dengan acara yang ke-9 yaitu penampilan syair solawat. Dan acara inti kita berada pada urutan ke-10 yaitu ceramah agama Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Habib Alwi Assegaf. Berikutnya yaitu penampilan drama kisah lahirnya sang Nabi yang mulia, dilanjutkan dengan acara yang ke-12 yaitu penampilan syair solawat. Berikutnya adalah pembacaan doa dan diakhiri dengan kuis. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan tentunya mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, meningkat ke acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Santri. Hadirin dimohon berdiri. Tes. Pada seluruh siswa silakan berdiri dan menyanyi bersama semuanya ya. Yang fotokopiannya sudah dipegang, udah pegang semua ya. Mars Santrinya dinyanyikan bersama-sama. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Santri. Pancasila Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri. NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Indonesia. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Haikal dari kelas 98 dan Sari Tilawah oleh Alfia dari kelas 73. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا قيل لكم
فافسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا واليوم
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu di beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian, itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi, jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Maha Besar dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak pengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kamu ucapkan ke Bandung Merakan Jame Bantekan. Assalamualaikum po intan bulan lun memberi salam kuare ke Jame tekan karena salam Nabi kan sunan jarota mumat selamat syarat mulia.
Allah Allah bunga nyokon bunga gembe bunga mangatesi bunga jempang bunga nyokon bunga gembe bunga mangatesi bunga jempang Allah bunga tidak bunga kenane tamongan aja parenta bunga tidak bunga kenane tamongan aja parenta bunga nyokon bunga gembe bunga mangatesi bunga jempang bunga nyokon bunga gembe bunga mangatesi hoka hoka adelon hoka bubu di sinan wahai adendang Allah hoka hoka adelon hoka bubu di sinan gata bohate Amin Allahumma amin. Allah berkaraman, Allah yang beri negara tema mesti datang. Allah berkaraman, Allah yang beri negara tema mesti datang. Allah putih onnya kudu kuneng oleh miseng, antau tak comel tiga salah putih onnya kudu kuneng oleh miseng. Jumpa mirang lulat bat sanggoy sanggoy tanda hati lun ade de nayu kegatang bukan le sayang si gunung lampu sayang metabul mela odaraya benjong matema rasa tagun bu
Lembura-bura menari, bura menari. Ate-aterung gunung, aterung gunung. Baca bengong, hai bengong, baca bengong. Ane lekua, ane lekua. Bura-bura menari, bura menari. Ate-aterung gunung, aterung gunung. Baca bengong, hai bengong, baca bengong. Ane lekua, ane lekua. Belit mano dalam gelanggang, dua gelanggang si Raja Wali. Belit mano dalam gelanggang, dua gelanggang si Raja Wali. Bagu-bagu rahayu mahayalang, bagu-bagu rahayu mahayu hele. Di langit bintang putih di komane, boleh datang ke male letang. Sakit ketenang senang selamate, malu nahe ba oralika. Inilah upasido ini tane bukan hanya di darah tuh matanya betul lelun dalam gerak dan tak ingat sudah datang. Sebu beamkan, uroyo sebu beamkan, uro kajula caya pi kata mau beri bangkit beamkan. Sebu beamkan, uro sebu beamkan, uro kajula caya pi kata mau beri bangkit beamkan.
Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita akan menyaksikan opera kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini akan dimainkan oleh siswa dari kelas 7 MTS Negeri 4 Jakarta. Penasaran gak nih pemerannya? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Sebelumnya marilah kita perkenalkan para pemainnya. Di antaranya adalah Alvia, saya sebagai narator. Kemudian ada Rafka dari kelas 71 sebagai Abdullah. Tepuk tangannya dong. Dilanjut ada Queenie dari kelas 71 sebagai Aminah. Azlan dari kelas 72 sebagai Abdul Muthalib. Dava dari kelas 72 sebagai sahabat Abdullah. Fani dari kelas 72 sebagai Ashifa. Anissa dari kelas 71 sebagai Ummu Aimu. Ibrahim dari kelas 73 sebagai Raja Abraha. Giok dari kelas 71 sebagai pengawal Abraha pertama. Habibi dari kelas 72 sebagai pengawal Abraha kedua. Syukila dari kelas 77 sebagai dayang pengipas Abraha pertama. Tamimatu dari kelas 77 sebagai dayang pengipas Abraha kedua. Alia dari kelas 72 sebagai warga penduduk Mekah pertama. Sabita dari kelas 72 sebagai warga penduduk Mekah kedua. Syifa dari kelas 73 sebagai warga penduduk Mekah ketiga. Zaiza dari kelas 72 sebagai warga penduduk Mekah keempat.
Naznин dari kelas 77 sebagai warga penduduk Mekah kelima. Hikaru dari kelas 73 sebagai warga penduduk Mekah keenam. Al-Ghifari dari kelas 74 sebagai pasukan gajah pertama. El Ansar dari kelas 76 sebagai pasukan gajah kedua. Aufar dari kelas 71 sebagai pasukan gajah ketiga. Gazi dari kelas 73 sebagai burung ababil pertama. Kenap dari kelas 71 sebagai burung ababil kedua. Fatir dari kelas 73 sebagai burung ababil ketiga. Kemal dari kelas 76 sebagai burung ababil keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekah adalah tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semula ditinggali oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail Alaihissalam. Seiring dengan berjalannya waktu, berubah menjadi negeri yang besar. Berkat doa dari Nabi Ibrahim Alaihissalam, Mekah mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakatnya hidup dalam kecukupan dan sejahtera. Beribu-ribu tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam. Penyembahan berhala menjadi pemandangan sehari-hari, dan mereka mulai melupakan ajaran agama yang benar. Pada zaman itu, kehidupan manusia berada dalam kegelapan atau kebodohan. Kezaliman di mana-mana, bermain judi, meminum minuman keras, mabuk-mabukan, pembunuhan, perampokan, dan penyembahan pada patung-patung yang sudah sangat meresahkan. Sementara itu, pada sebuah rumah Abdullah dan Aminah hidup tentram dan damai. Mereka saling menyayangi. Wahai istriku, aku akan pergi berdagang ke negeri Syams. Jaga dirimu baik-baik ya. Baik suamiku, hati-hati di jalan. Semoga Allah melindungimu. Doakan aku ya istriku, agar dagangan ini membawa berkah yang banyak bagi kita. Amin. Semoga dagangan itu menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Aminah berlutut dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah suamiku dalam perjalanannya, lindungilah dia dan jadikanlah hasil dagangannya menjadi berkah yang halal untuk kita semua. Kandungan Aminah pun semakin membesar. Namun Abdullah tak kunjung datang untuk pulang. Dan ketika kandungan Aminah berusia 4 bulan, sementara di Madinah tepatnya di kota Yathrib, Abdullah jatuh sakit. Astaga, wahai Abdullah, bagaimana keadaanmu sekarang? Wahai sahabatku, sampaikanlah kepada istriku Aminah bahwa aku tidak akan bisa kembali pulang. Tak lama kemudian Abdullah pun meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Abdullah segera dimakamkan di kota Yathrib, kota Madinah. Kemudian
sahabat Abdullah pun pergi ke Mekah untuk menemui Aminah. Tok tok tok. Wahai Aminah, bukakanlah pintunya. Siapa kamu? Saya adalah sahabat Abdullah. Apa? Di mana Abdullah? Saya ingin menyampaikan kabar bahwa Abdullah telah meninggal dunia. Apa? Aminah pun terkejut dan menangis sedih. Innalillahi, Abdullah. Melihat Aminah menangis, Abdul Muthalib pun menghampiri dan menenangkan Aminah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar Aminah, aku akan menjaga dan melindungi cucuku. Ya Allah, anak ini akan lahir tanpa ayahnya, Abdullah. Mekah dan Ka'bah semakin ramai dan berkembang pesat. Orang-orang dari segala penjuru mendatangi Mekah untuk beribadah dan berdagang. Dan jauh di sana suasana di kerajaan Habasyah sangat sepi. Orang-orang yang dulu mengunjungi rumah ibadahnya kini tak lagi datang dan ramai. Wahai para pengawalku, mengapa hari ini sangat sepi? Jawab! Mereka pergi ke Mekah, Tuan. Di sana terdapat Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Ka'bah adalah tempat Muslim bertawaf, wahai Raja. Ku akan hancurkan Ka'bah itu. Untuk tidak akan orang-orang bakal kesana lagi. Pengawal, siapkan pasukan gajah untukku. Panglima Abraha pun menyiapkan pasukan dan bala tentara bergajah. Mendengar pasukan Raja Habasyah yang dipimpin oleh Panglima Abraha yang hendak menyerang Ka'bah, kota Mekah pada ketakutan. Mereka pun berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhanku, lindungilah Ka'bah ini dari pasukan Raja Abraha. Wahai kaumku, hendaknya kalian meninggalkan kota Mekah ini sebelum diserang oleh pasukan Abraha. Sementara pasukan yang dipimpin oleh Panglima Abraha sudah siap menuju Mekah dan mereka akan menghancurkan Ka'bah. Serang! Tak lama kemudian Allah pun mendatangkan gunung Ababil berbondong-bondong mengakhiri pasukan Raja Abraha dan pasukan Mekah. Gunung Ababil membawakan api akhirnya mereka pun binasa seperti daun yang dimakan ulat, sebagaimana tertulis dalam surah Al-Fil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Tidakkah engkau Nabi Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Setelah peristiwa besar itu terjadi, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, Aminah melahirkan bayinya. Membawanya ke Ka'bah untuk diberi nama. Wahai kaumku, aku telah mendapatkan keturunan dari Bani Hashim berupa seorang bayi yang kuberi nama Muhammad. Demikianlah kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk drama dari tim MTS Negeri 4 Jakarta. Luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai MC-nya, silakan. Ahlan wa sahlan bihudurikum Al-Habib Alwi Assegaf. Welcome to Habib Alwi Assegaf at MTS Negeri 4 Jakarta. Selamat datang kami ucapkan kepada Alwi Assegaf di MTS Negeri 4 Jakarta. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha barudak.
Oh, masih semangat. Ini wajahnya yang laki wajah Sigma semua ini. Wajah-wajah mewing ya. Bismillah. Masih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bis-sifatil kamali wal jalal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati, yang kami muliakan guru-guru kita, bapak-bapak, ibu-ibu guru yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus juga kepala sekolah MTS N4 Jakarta, lalu juga beserta para wali murid, guru-guru, orang-orang tua lainnya, para alim ulama juga yang hadir dalam acara ini, para kiai, para asatid, para habaib, wabil khusus juga teman-teman saya semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah hari ini saya senang bisa ke MTS 4 lagi. Rumah sebenarnya dekat, sering lewat. Kakak saya dulu sekolah di sini juga. Saya dulu inget tuh pernah ke kelas yang sono pojokan banget tuh. Waktu itu masih kelas 4 SD, saya dulu masih main 5 SD waktu itu saya main ke situ. Kakak saya lagi SMP MTS di sini. Masya Allah luar biasa, penuh kenangan. Saya berharap mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sini ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal. Masih semangat. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli. Yang laki ayo suaranya, angkat tangannya. Abadan ala habibika khairil Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arabi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal amwali. Sama-sama semuanya. Maulaya salli wa sallim iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Angkat tangannya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
Allah 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 ya Allah 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 ya Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah sama-sama semuanya walhamdulillah wala ilaha illallah Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. sama sekali lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa fiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulli al-kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana kafi wajadana al-kafi likulli al-kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Ntar lo kasih hadiah bentar. Hadiahnya minyak wangi. Allah barik fik, Allah barik fik. Siap. Mau juga? Yang laki mau? Yang perempuan mau? Beli di Shopee. Ya. Baik, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah di bulan Rabiul Akhir. Dan ini pertengahan sampai akhirnya Rabiul Akhir. Dan insya Allah nanti setelah bulan Rabiul Akhir kita akan bertemu dengan Jumadil Awal. Alhamdulillah, pada Rabiul Awal kelahiran baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati, mengingat kembali kelahiran seorang manusia yang dikatakan basyarun la kal basyar, manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Dari lahirnya aja udah berbeda dengan manusia yang lain. Beliau lahir dalam keadaan bersujud. Pada malam tersebut dikatakan oleh dalam salah satu riwayat, bintang-bintang menaungi rumah daripada Sayyidatuna Aminah. Beliau lahir dalam keadaan bersujud, dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan sudah bercelak memakai sifat mata. Dan bedanya dengan manusia yang lain, Nabi Muhammad ketika lahir, ibunda Siti Aminah
tidak merasakan rasa sakit sedikit pun, berbeda dengan manusia yang lain. Dan ketika lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan manusia yang lain. Ketika lahir terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa, sehingga kalau kita melihat ke dalam sejarah, ketika Nabi Muhammad lahir, kata ulama, api-api yang sudah menyala ribuan tahun. Dulu itu orang-orang Majusi, mereka menyembah api. Dan api ini dikatakan oleh ulama udah ribuan tahun nyala nggak pernah padam. Tapi ketika kelahiran Nabi, api ini yang udah ribuan tahun nyala mati seketika. Berhala-berhala yang dijadikan sesembahan orang-orang kafir hancur seketika. Dan inilah Allah Ta'ala menunjukkan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum lahir Nabi, Ibunda Siti Aminah ini udah kayak kedengar suara, sedikit lagi engkau wahai Ibunda Aminah, engkau dikit lagi akan melahirkan seorang manusia mulia, Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, wa khatamun nabi, penutupnya para nabi, maka namakanlah dia Muhammad. Disitulah dikatakan Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Jumlah nabi ada berapa? 25 yang wajib kita ketahui. Yang tidak wajib kita ketahui ada berapa? Berapa? Salah. Hampir mirip. 100 berapa? 124.000 nabi, 313 rasul atau 315 rasul. Tetapi ini yang tidak wajib kita ketahui. Maka Nabi Muhammad diberikan gelar Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah tunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini memang pemimpinnya para nabi. Ketika ke Masjidil Aqsa, lalu Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit demi langit sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ dalam satu riwayat dikatakan Nabi Muhammad mengimami sholatnya para nabi. Nabi Muhammad bertemu nabi yang lain sampai mengimami sholatnya para nabi. Kenapa enggak Nabi Adam? Nabi Adam manusia yang pertama. Nabi Adam nabi yang pertama. Gelarnya Abul Bashar, bapaknya kaum manusia. Kok enggak Nabi Adam aja yang memimpin? Dalam salah satu riwayat, Nabi Adam ini pernah ketika di surganya Allah itu ngelihat satu nama yang terukir itu bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nama ini nama yang gak pernah dilihat oleh Nabi Adam. Namanya adalah Muhammad. Maka ketika itu Nabi Adam terkaget-kaget, kok ada satu nama manusia yang bukan nama Nabi Adam tertanam di situ di samping nama Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah taala menunjukkan kemuliaan. Lalu ketika Nabi Adam ingin menikahi Ibunda Siti Hawa, maharnya apa? Maharnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji, memberikan salam kepada Nabi yang Nabi Adam sendiri belum pernah ketemu, memuji, memberikan salam kepada Nabi yang terakhir. Di sini Allah Ta'ala tunjukkan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi diberikan gelar Sayyidul Anbiya wa Khatamun Nabi wa Khairul Mursalin. Nabi Muhammad pemimpin para nabi, penutup para nabi, dan manusia pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin teman-teman saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kita bangga, kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad ini diberikan keistimewaan. Keistimewaannya berbeda dengan umat-umat Nabi yang lain. Kalau pengen lihat umat Nabi Nuh, Nabi Nuh itu umurnya panjang, 1000 tahun, ada juga yang mengatakan 900 tahun lebih. Umatnya juga panjang-panjang umur. Beda sama kita. Kalau kita rata-rata yang meninggal belum tentu, ada yang sudah tua meninggal, yang muda pun meninggal dunia.
bahkan masih kecil ada yang meninggal dunia. Berbeda dengan umat Nabi SAW, umurnya nggak panjang, tapi satu keistimewaannya adalah memiliki Nabi yang rahmah, Nabi yang memiliki kasih sayang. Nabi Muhammad pernah mengatakan ketika berkumpul dengan sahabat, di situ ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab, di situ ada Sayyidina Uthman bin Affan, di situ ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ketika Nabi berkumpul, Nabi bertanya, wahai sahabat-sahabat saya, tahukah kalian orang yang paling mulia? Sahabat pada bingung. Orang yang paling mulia, siapa dia? Hamba Allah yang paling mulia, kata Nabi. Hamba Allah yang paling mulia siapa? Satu sahabat ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, yang paling mulia adalah para malaikat. Rasulullah bilang betul. Malaikat mulia, setiap harinya berzikir, setiap harinya mengingat Allah, setiap harinya bertasbih, setiap harinya beribadah kepada Allah. Mereka mulia. Tapi bukan itu yang saya maksud. Sahabat pada diam lagi. Ada sahabat yang bertanya lalu bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, para nabi mereka mulia ya Rasulullah. Kata Rasulullah, betul, para nabi itu mulia, mereka utusan Allah. Bagaimana mungkin mereka nggak mulia? Bingung lagi sahabat. Ada satu sahabat yang nanya lagi sama Rasulullah, sahabat ya Rasulullah, ini kami sahabatmu ya Rasulullah, kami yang paling mulia. Rasulullah bilang, betul, kalian mulia, kalian tiap harinya dekat denganku, kalian mulia, mendukung dakwahku, kalian mulia. Tapi ada orang yang lebih mulia lagi. Di situ Nabi menunduk. Ketika Nabi menunduk, sahabat pada bingung, kenapa ini Rasulullah menunduk? Ketika Nabi mengangkat wajahnya, Nabi sudah menangis. Air matanya membasahi pipi beliau sampai ke jenggotnya beliau. Lalu pada saat itu Nabi mengatakan apa? Wahai sahabat saya, tahukah kalian orang yang paling mulia itu? Merekalah orang-orang yang ketika aku wafat, mereka nanti jauh baru lahir. Jauh ketika aku wafat, jauh pada saat itu mereka lahir. Dan ketika itu mereka cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. Walaupun mereka tidak pernah bertemu denganku, tetapi betapa besar rasa rindu mereka kepadaku. Saksikanlah wahai sahabat, mereka rindu kepadaku, maka aku rindu mereka. Merekalah orang-orang yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, umat Nabi Muhammad, umat yang mulia. Kita bersyukur, bangga. Makanya kalau kita ke Masjid Nabawi, kalau kita ke tempat Masjid Nabawi yang di dalamnya ada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalau kita sebelum ke Raudhah, kita masuk. Lalu sebelum di kanan kita ngelihat di kiri itu ada sebuah mimbar. Di sebelah mimbar itu ada satu tertanam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dicantumkan di situ agar apa? Agar kita nginget Nabi. Betapa besar kasih sayangnya Nabi. Kita nih punya Nabi, Nabi yang baik, punya Nabi yang penuh kasih sayang. Lebih kasih sayangnya daripada nabi-nabi yang lain. Di situ tertanam salah satu hadis yang sahih, di mana Nabi mengatakan, syafaati li ahli min kabairi min ummati. Syafaat saya ini untuk pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Padahal Nabi Muhammad Nabi yang mulia. Buat apa Nabi Muhammad mikirin umatnya? Tapi ternyata Nabi nggak kayak begitu. Nabi mikirin umatnya. Walaupun nggak pernah bertemu dengan umatnya, walaupun nggak pernah melihat umatnya, walaupun umatnya banyak dosa, walaupun umatnya tiap hari suka lupa dengan Rasulullah, tapi Rasulullah masih ingat. Baik, saya kasih pertanyaan. Sebutkan 6 keluarga Nabi Muhammad yang bisa tunjuk tangan. Kasih hadiah. 6 keluarga Nabi Muhammad. 1, 2, 3. Fadhal maju. Yang berani naik, yang berani berdiri. Ya, fadhal. Ayo. Oh, boleh saya. Fadhal. Boleh antum juga maju ke sini. Yang pakai sarung hijau boleh maju ke depan. Maju ke depan juga. Fadhal. Kamu nanya. Mau nanya jawaban. Baik, ada satu lagi mic-nya. Afwan.
Baik, yang ini dulu deh pertanyaannya ya, nggak apa-apa. Abangnya kesini dulu, bareng. Nggak nyampe, ntar bagi yang dua sini. Sebutkan 6 keluarga Nabi Muhammad. 1. Abdullah. Abdullah, bagus. 2. Aminah. Aminah, cakep. 3. Abu Talib. Abu Talib. 4. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. 5. Khadijah. Khadijah, betul. Yang ke-6 terakhir Fatimah. Fatimah, masya Allah, mantap. Kasih ke sebelahnya dulu, bisa? Baik, tunggu sebentar sini, apa ya? Tunggu sebentar. Baik, saya kasih pertanyaan ke sebelahnya. Sayyidina Hamzah. Baik, ganti. Sayyidina Hasan wal Husain, siapanya Nabi? Dia jangan jawab. Hasan wal Husain. Hasan wal Husain itu anak dari Ali bin Abi Thalib, suami dari anaknya Nabi Muhammad. Berarti apa? Sayyidina Hasan wal Husain apa? Cucu. Cucunya Nabi, bagus. Sayyidina siap? Sayyidina nungguin ya. Sayyidina baik. Sayyidina Umar bin Khattab, siapanya Nabi? Sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapanya Nabi? Sahabat. Selain sahabatnya, apa nyambungnya sama Rasulullah? Nyambungnya ya? Ya, anaknya dia nikah sama Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini mertua. Ya, mertua baik. Jatuhnya ya begitulah, misan. Apa sih bahasa Indonesianya? Apa? Besan, nah itu dia susah dah. Besan bahasa. Besannya Nabi. Hah? CS. CS. Close friend. Ya iya. Sahabat ya, betul. Satu lagi terakhir. Sayyidatuna Aisyah, siapanya Nabi? Istri setia. Ya, hebat. Mantap. Nah, 2. Kita kasih hadiah. Hadiahnya mau parfum atau basreng? Parfum. Fadhal. Jangan. Barik fiik. Siap. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh semua. Amin. Apa? Baik. Siap. Bareng sini bareng. Bismillah. Saya di situ. Umar di situ, Umar. Baik. Syukran. Siap, sama-sama. Alhamdulillah. Baik, saya kasih pertanyaan lagi. Bacakan surah Al-Maidah. Enggak, terlalu susah. Bacakan juz 30 aja biar mudah ya. Bacakan surah An-Nazi'at 1 sampai 10. Fadhal. Ada Sultan Arab, maju ke depan sana. Ayo. Oh, antum juga boleh. Ayo, dua orang. Itu sama ini, 2 orang. Fadhal. Ya. Masya Allah. كيف حالكم أنتم بخير شوي تتكلم باللغة العربية ها ini Arab mana ini? Bismillah, bacakan surah An-Nazi'at, bisa? 1 sampai 10. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة
قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة صدق الله العظيم. Masya Allah. Sautukum jayyid. Sautukum jayyid. Marhaba, sebelahnya. Baik, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar di sini. Baik. Bacakan surah tadi udah An-Nazi'at. Sekarang Abasa. 1 sampai 10 bisa? Bismillah. Ini udah pakai gamis sudah rapi, harus bisa dong ya. Bismillah, fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى فهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة صدق الله العظيم. Masya Allah, mantap. Baik, habis ini yang perempuan. Fadhal. Siap. Siapa yang bagus apa? Hah? Fotonya jangan 3 kali, ntar jedak-jeduk lagi. Siap. Fadhal, silahkan. Makasih banyak. Siap. Siap. Alhamdulillah. Baik, yang perempuan terakhir. Sebutkan 12 bulan dalam Islam Hijriyah. Ulang. MC-nya jangan. MC-nya jangan. Ulang. Baik. MC-nya jangan. MC udah pasti bisa ini pasti ya. Ulang. Terlalu mudah berarti. Terlalu mudah. Sebutkan. Baik. 3 sunnah Nabi Muhammad. Bebas. Sunnah bebas ya. Fadhal, silahkan. Maju ke depan. Baik, ini udah duluan. Silahkan. 3 sunnah Nabi Muhammad. Baik, mic-nya Fadhal boleh dikasih. Siap. 3 sunnah Nabi Muhammad, silahkan. Yang pertama, makan pakai tangan kanan. Sunnah kan? Kok jadi pertanyaan saya ya? Oh ya udah, nggak apa-apa, boleh tangan kanan boleh ya. Terus yang kedua, saat makan duduk, jangan berdiri. Ya. Yang ketiga, tadi apa? Kedua, pas makan atau minum duduk, jangan berdiri. Oke, baik. Terus yang ketiga, kamu nanya. apa ya? Yang ketiga gampang nih, saya kasih clue-nya. Nabi Muhammad itu biasanya naik apa tuh? Naik kuda. Berkuda, baik. Masih pertanyaan? Sebutkan bulan-bulan dalam Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal.
Terus? Udah. Syawal, Qaidah, Zulhijjah. Zulhijjah. Setelah bulan Ramadan bulan apa? Syawal. Bulan Syawal. Baik. Setelah bulan Rajab bulan apa? Sya'ban. Sebelum bulan Jumadil Awal bulan apa? Sebelum jeng. Ayo. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini yang paling susah, biasanya pada bingung. Setelah bulan Zulhijjah bulan apa? Ya, Zulqaidah. Setelah bulan Zulhijjah tinggal muter lagi. Muharram. Baik, alhamdulillah. Baik, hadiahnya ini sebenarnya buat laki, tapi kita tadi lupa bawa buat perempuan. Apa ya? Baik, silahkan. Baik, silahkan diterima. Alhamdulillah. Ya. Ntar saya ditanya balik lagi, ntar saya kasih pertanyaan. Ya, alhamdulillah. Baik, lanjut lagi teman-teman. Masih semangat? Masih semangat? Bismillah, alhamdulillah. Baik, lanjut lagi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memiliki satu misi penting ke muka bumi ini. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk rahmah seluruh alam semesta. Dan di dalam hadisnya yang mulia Nabi mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Makanya sebelum adanya Nabi Muhammad, itu yang sama-sama kita ingat dengan era-era jahiliyah. Pada zaman itu orang-orang bodoh, manusia-manusia melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh manusia sendiri. Kayak di stasiun ya. Marhaba. Lanjut. Masya Allah, habis kayaknya. Tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka Nabi mengatakan di dalam hadis yang lain, sebaik-baik di antara kalian ialah orang yang paling baik akhlaknya. Makanya akhlak ini adalah sumber kehebatan kita di dunia maupun di akhirat. Akhlak adalah akar dari kehidupan kita. Pengen ngelihat orang bagus atau enggaknya itu bukan dari ilmu. Kalau ilmu, orang di muka bumi ini banyak, orang yang berilmu itu banyak, tapi orang yang berilmu ditambah lagi memiliki adab akhlakul karimah itu gak banyak. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau katakan, aku lebih mencintai orang yang dia gak berilmu tetapi dia berakhlakul karimah. Tapi kalau dia berakhlakul karimah ditambah lagi punya ilmu, ini orang-orang cakep, sukses di dunia maupun di akhirat. Makanya kunci paling pertama, Nabi Muhammad itu bukan cuma dipuji oleh manusia. Kita nih manusia, teman-teman saya yang dimuliakan oleh Allah, kita nih pemuda, remaja, kalau ngelakuin satu kebaikan, ngelakuin satu budi pekerti yang bagus, pasti dipuji oleh manusia-manusia yang lain. Itu manusia. Karena sejatinya manusia itu hanya melihat secara casingnya aja, melihat luarnya aja, tampak zahirnya. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan cuma dipuji oleh manusia, tetapi juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayatnya Allah taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Di dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Engkau Nabi Muhammad memiliki daripada yang namanya budi pekerti, contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah, di dalam Rasulillah, di dalam Rasul Allah Subhanahu wa taala
ada budi pekerti, contoh yang baik buat kita. Makanya kalau kita pengen ngaku sebagai umat Nabi, apalagi temanya Maulid Nabi, kita sama-sama meneladani akhlaknya beliau. Walaupun kita nih nggak bisa persis sama kayak Nabi, karena Nabi beda, manusia yang sempurna. Tapi kita minimal 1-2 ngikutin akhlaknya Nabi. Akhlak ini sifatnya besar, sifatnya ini nggak cuma satu. Karena kalau kita lihat di dalam kitab, salah satu kitab dasar anak-anak santri, itu kitab khuluquna, akhlak kita, itu kitab menceritakan tentang akhlak doang. Tapi dari satu yang namanya akhlak itu melebar kemana-mana, mencakup semuanya. Karangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Maka di situ dijelaskan tentang akhlak. Akhlak itu bukan cuma sama orang tua, ada juga akhlak kita sama guru. Bahkan di kitab itu dijelaskan akhlak kita sama Allah juga ada. Akhlak kita sama Allah. Bab itu khuluquna ma'allah, akhlak kita sama Allah. Di bab itu dijelaskan akhlak kita sama Allah. Gimana maksudnya akhlak kita sama Allah? Ketika kita lagi di acara begini, ketika kita nanti pulang, ketika kita lagi di rumah, ketika teman-teman lagi belajar, yakinin di dalam hati bahwasanya saya ini lagi dilihat sama Allah, saya ini lagi diawasi sama Allah. Di situ tuh akhlak kita sama Allah. Lalu akhlak kita sama ibadahnya kita. Sholat jangan pikirannya kemana-mana. Ini saya sering ketemu sama bocil-bocil kematian. Tahu bocil-bocil kematian? Nah, anak FF, anak FF ya. Anak FF, anak ML. Lagi sholat mikirinnya FF, mikirinnya ML. Lalu juga ada ngabers-ngabers. Pas lagi sholat doanya mintanya, ya Allah saya minta airok, saya minta jet egg. Padahal ini lagi sholat, padahal ini ibadah. Sholat itu bukan cuma menggugurkan kewajiban, tapi kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi malah mikirin dunia. Nah ini akhlak kita sama ibadah kita, dan masih banyak lagi. Makanya akhlak adalah hal yang paling terpenting. Pengen sukses di dunia, pengen sukses di akhirat, pengen kehidupannya dimudahin, pengen kehidupannya diberikan kelancaran oleh Allah, pertama perbaikilah akhlak kita. Kalau sama orang tua jangan marah-marah, kalau sama guru berkata-kata yang baik ya, berkata sama guru berkata-kata yang baik, pandang mereka lah dengan hormat, jangan berkata-kata toksik, kata-kata kotor ya. Bahasa-bahasa yang sekarang udah dinormalisasi oleh anak muda, kata-kata yang gak baik, padahal Nabi gak mengajarkan kayak begitu ya. Itu dia tentang akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meladani akhlak Nabi dan meningkatkan ketakwaan. Kita di muka bumi ini kita tahuin dengan istilah takwa. Takwa itu artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sedangkan kalau yang laki-laki udah setiap hari Jumat kita datang ke masjid, kita lihat ada khatib lagi khutbah, itu tiap Jumat kita diingetin, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Maksudnya gimana? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ketika seorang hamba dia beragama Islam, anak muda, anak remaja, sholat betul, menjalankan perintah Allah, zakat menjalankan perintah Allah, puasa menjalankan perintah Allah, tapi dia nggak jauhin juga larangannya. Allah Ta'ala memberikan larangan-larangan kepada kita. Kamu jangan minum khamar, kamu jangan melakukan hal seperti ini, kamu jangan maksiat, kamu jangan yang namanya melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Ini larangan-larangan Allah.
tapi banyak juga orang yang melanggar. Maka Allah Ta'ala katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Mulia-mulianya orang itu bukan dia yang paling kaya di muka bumi ini. Kalau ada orang kaya sombong, biarin aja, karena dia bukan orang yang mulia. Orang yang paling mulia bukan orang yang paling kaya. Orang yang mulia bukan dia yang paling masyhur, orang yang paling terkenal. Orang yang mulia bukan dia yang namanya setiap harinya dipuji-puji oleh orang. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling bertakwa. Dia ikhlas menjalankan perintah Allah, ikhlas menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling mulia. Makanya teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu aja nggak panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat. Pada intinya Maulid Nabi Muhammad jadikanlah bagi kita pengingat kembali kepada Nabi. Anak muda, jadikanlah contoh di dalam kehidupan kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah idolanya kita adalah Nabi Muhammad, dan jadikanlah suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jazakallah ahsanal jaza kepada Habib Alwi Assegaf yang telah bersilaturahim ke MTS Negeri Jakarta. Mudah-mudahan sekolah kita akan menambah keberkahan dan semangat terus siswa-siswi MTS Negeri 4 untuk berprestasi. Silakan MC untuk kembali melanjutkan acara. Ayo Japran. Ayo Mak, ini naik dulu naik. Oh, belum dipanggil. Yang nasid. Aku nggak dilihat tadi. Ayo naik ke atas. Ganti, Bim. Tahan. Rasul